मान मोर आलोचना आधुनिक ओडिया कविता उपरे। आजिर कवि हेउछन्ति कालिंदी चरण पाणिग्राही और तांकर लोहित व्यथा। लिखित आलोचना करिबा पूर्वरु प्रथमे मूल कविताटी को पाठ कर देउछि। लोहित व्यथा कवि कालिंदी चरण पाणिग्राही। बंशी कांदी गला दूर बिल वन पथे, स्वर रहीगला एमर मरम गते। दूर अतीतर शुभुथिला भाषा, कि गहन व्यथा दुरंत दुराशा। संध्या सुंदरी स्वर्ण मेघर रथे, सजल नयने चाहिथिला वन पथे। पौष शीतर निबिड़ वेदना परे, निमेष बसंत बहिथिला केबे थरे। केबे जोछनार सलाज परसे, प्राण उठिथिला पुलकी हरसे। केबे केउं दिन गोधूली आलोक परे, हलियार गीत भासी आसीथिला खरे। केबे नदी कोले कहिता व्यथित बाणी, रकत चुंबन रखिथिला संध्या राणी। एकाकी नाउरी संगीत शोके, नाब बाहुथिला लोहित आलोके। उपरे ताहार संध्या सरम ठाणी, तले जलराशि पीड़ित मरम बाणी। फाटी पड़िथिला गोलापी अंतरकार, से व्यथा परसे त्रिभुवन नारकार। लोहित से व्यथा भासई पवने, अरुण रागिणी गगने गगने। से व्यथा ए प्राणे उठाइछि हाहाकार, सकल अंगे मो रकत चुंबन तार। अंतरे रकत बाहरे रकत राशि, रकतर शिशु काहीं जीवी मुग भासी। किबारता आसे काहीं से उच्चरे, क्षीणतर होई मरमे संचरे। कि पुलक व्यथा पराणे लागे परासी, रंगाए मोर संचित व्यथा राशि। से किबा मोहर प्रथम आलोक कथा, अनंत जुगर आदिम एक बारता। प्राचीनतम से प्राणर परास, असीम कालर एक इतिहास। अतळु अतळे काहीं लुचिछि से व्यथा, संध्या गगने शुणिली आजी जे कथा। लोहित व्यथार कवि कालिंदी चरण। प्रेमरु मनीष आसीछि, बंचिछि, बड़ होइछि, बढ़िछि, पुणी निजे प्रेम करिछि। हेले प्रेमरे भल पाइबारे सफल हेबो किंबा विफल हेबो जानी पारि न थाए। प्रेमरे सफलता परिस्थिति परिपोषक, दुईटी मनर चाहिबार बलवत्तर करी रखिबार, छलना प्रतारणा न करिबार तथा निष्ठापरता आनुगत्यरे पाए। नहले प्रेम विफल होइजिब, जीवनरे चरितार्थ हेबो नाही। प्रेम मानसिक मनर सूक्ष्म अनुभव जनित प्रक्रिया, दुईटी हृदय को टाणे, परस्पर प्रति आकृष्ट आकर्षित कराए। चाहिले प्रेम होइथाए, न चाहिले होई न थाए। प्रेम सुविधावादिता, स्वार्थपरता, छलना को चाहेना। यह चाहे त्याग, अन्य पाई उत्सर्ग करिबा प्रकृति को। यह थिले प्रेम बलवत्तर जीवन रे रहे। लोहित व्यथा कविताटी कवि कालिंदी चरण पाणिग्राहींकर जीवनर व्यक्तिगत अनुभूतिर विफल प्रेमर मार्मिक काव्यिक अभिव्यक्ति। समस्तଙ୍କ जीवनरे प्रेम जे सफल हेबो यार सठिकता नाही। सेमिति कालिंदी चरणଙ୍କ कवि जीवनरे होइछि, जेउथिरे विचित्रता किछि नाही, बरं स्वाभाविकता अछि। लोहित व्यथा माने लाली रंगर रक्तिम दुख। कवि कवितार एपरि नामकरण देवार उद्देश्य हेला, कवि एकदा सूर्यर अस्तगामी रक्तिम किरण समयरे घरु बाहारी जाई एकाकी जमी बिल जंगल नदीकूल संलग्न अंचल बुलुचंती, हुएत सांध्य भ्रमणरे अछंती। प्रकृतिर परिवेश मध्यरे विचरण करुथिबा समयरे निजर अतीतर विफल प्रेमर मधुमय स्मृति को मने पकाई बसिछंती। रोमांटिक मननशीलतार भावनार आवेग बा अस्थिरतारे थाई। मन विभिन्न भावनार आगार बा खणी। मन ही भावे, देह करे। मन देह को कराए। प्राकृतिक परिवेश मध्यरे बुलु बुलु मनर प्रकृति कल्पना विलासरे भावाविष्ट होइछि, चिंतित अछि। जेउ चिंतारे रहिछि निज जीवनर विफल बा सफल होई नथिबा प्रेम, ताकु ही कवि भावी संसित बा एही कविताटी को लिखिछन्ति।
ଲେଖିଛନ୍ତି। କବିତାଟି ମୋର ଏକଦା ଅତୀତରେ BA ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର DAV ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥାଇ 1983 ମସିହାରୁ ନେଇ 1985 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ସରେ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। କବିତାଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ତାହାର ସରଳ ଲିଖିତ ସମୀକ୍ଷା କରୁଅଛି। ସାହିତ୍ୟର ଭଲ ପାଇବାରେ କବିତା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମାଲୋଚନାରେ କବିତାର ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତାହାର ଆକାରଗତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ପଠନ ପ୍ରିୟତା କାରଣରୁ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ବା କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ କବିମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ କବିତାରେ କବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କର ଲୋହିତ ବ୍ୟଥା ନାମକ କବିତାରେ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖକ, ଏକାଧାରରେ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଜୀବନୀ ଲେଖକ। ନିଜର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ତାଙ୍କୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଲୋକପ୍ରିୟ, ପ୍ରତିଭାବାନ କରାଇଅଛି। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ, ମାଂସର ବିଳାପ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ କବିତା କବିଙ୍କୁ କାଳଜୟୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଅଛି। ପୁଣି ପୂର୍ବତନ ଏକମାତ୍ର ନାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପିତା ପାଇଁ ମାଟିର ମଣିଷ ଏବଂ ମାଂସର ବିଳାପ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏକଦା 1960 ଦଶକ 1970 ଦଶକରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରୂପ ଲାଭ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଂସର ବିଳାପ ଗଳ୍ପଟି ବେତାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଲଭି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପୁରସ୍କୃତ ଥିଲେ। କବିତାର ଆଲୋଚନା। କବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସମୟଟି ଥିଲା ଶୀତ ଋତୁର ପୌଷ ସାୟଂକାଳ। ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଦୂରରୁ ବିଲ, ବନ, ପଥ ଆଡ଼ୁ ବଂଶୀ ବାଦନର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିଲେ। ମନକୁ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବାଳୁତାରେ ଥାଇ କବି ଦୂର ଅତୀତ କଥାକୁ ମନେ ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲେ, ଗୁଣି ହେଉଥିଲେ, ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ବଂଶୀ ସ୍ୱନ କବିଙ୍କୁ କରୁଣ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେମିତି ଦୂର ଅତୀତ କାଳର କଥାକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଅପ୍ରାପ୍ତି ଥିବାରୁ ଦୂରର ଆଶା ବା ଖରାପ ଚିନ୍ତା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯାହାକୁ ଆଉ କବି ଏବେ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଅତୀତ କାଳକୁ ଫେରିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆକାଶରେ ମେଘ, ସେଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅସ୍ତଗାମୀ ରକ୍ତିମ ଲାଲ କିରଣ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି କବିଙ୍କର କଳ୍ପନାସିକ୍ତ ଆଖିକୁ ସୁନେଲି ସୁନା ଭଳି ଦିଶୁଛି। ମେଘ ବର୍ଷା କରାଇବ ବା କରାଏ ବୋଲି କବି ମେଘକୁ ଜଳଦକୁ ସଜଳ କହିଛନ୍ତି, ଅଥବା ନୟନ ଶବ୍ଦ ଥିବାରୁ କବି ଅତୀତର ଦୁଃଖ ପ୍ରେମ କଥା ଭାବି ଆଖିକୁ ଛଳଛଳ କରାଇଥିବାରୁ ଏପରି କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କବି ଦରଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୌଷ ମାସରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବେଶୀ ଶୀତ ହୋଇଥାଏ। କବିଙ୍କ ମନରେ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଭାବ ଜାତ ଥିବାରୁ ବେଦନା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୁବକର ଯୌବନର ବସନ୍ତ ବାତ ବହିଥିଲା। ସେହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ନିମେଷ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଥାଇ କବି ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ର ରଜନୀର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କିରଣରେ ଥାଇ ପ୍ରେମିକାର ଲାଜକୁ ସ୍ପର୍ଶର ଛୁଆଁ ଦେଇଥିଲେ, ମନକୁ ଖୁସି ପ୍ରୀତ କରାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଗୋଧୂଳି ଆଲୁଅରେ ହଳିଆ ମୂଲିଆର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯାହାକି ପବନରେ ଭାସି ଆସି କବିଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ନଈ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଗୀତଟି ଥିଲା ଦୁଃଖଦାୟକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୁଡ଼ନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲାଲି କିରଣ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ତାର ଛୁଆଁ ପାଇ ନଦୀରେ ଏକାକୀ ନାଉରୀଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଦୁଃଖରେ ବାହୁଥିଲା। କାରଣ ନୌକାରେ ଯାତ୍ରୀ କେହି ନଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ଥିବା କାରଣରୁ ବେଦନାଦାୟକ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ସେହି ରକ୍ତିମ କିରଣରେ ଥାଇ ନାଉରୀର ଉପର ଆକାଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଲାଜ ଲାଜ ଚାହାଣୀ, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରର ମିଶ୍ରିତ ବାତାବରଣ, ଆଉ ନୌକା ତଳେ ନଦୀର ଜଳରାଶିର ବହମାନ ଧାରା କବିଙ୍କ ମନକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲା, ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ମନେ ହେଉଥିଲା। ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। କାରଣ କାହାର କେଉଁ ପ୍ରେମିକାର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗା ବୋଳାର ଗୋଲାପୀ ଓଠକୁ ଛୁଇଁବାକୁ କବିଙ୍କୁ ଦେଉନଥିବାର ଦୁଃଖରୁ। ସେ ଦୁଃଖ କବିଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ତିନି କାଳକୁ ନାରଖାର ବା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ଧ୍ୱଂସ କରାଇ ଦେଇଅଛି। ଅତୀତରେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ପାଇବାର ଦୁଃଖରେ ଆତୁର, ବ୍ୟସ୍ତ, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି କବି ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତିନି କାଳକୁ ତିନି ସଂସାର ବା ତ୍ରିଭୁବନର ତର୍କଣା ବା କଳ୍ପନା ଦେଇଛନ୍ତି କବି କବିତାର ଭାଷାରେ, ଲିଖନ ଶୈଳୀରେ। ସେହି ଲାଲି ବ୍ୟଥାର ଦୁଃଖ କବିଙ୍କର ଆଜିର ଭ୍ରମଣରତ ବାତାବରଣରେ, ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ଗଗନ ପବନରେ, ପ୍ରବାହିତ ରୀତିରେ ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି। କବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଜୀବନ ଆକାଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆକାଶ ଭଳି ତାହା ଲାଲ ବା ଲାଲିମାମୟ କେବଳ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇ ରହିଛି। କାରଣ ଯୌବନ ସମୟରେ କବି ପ୍ରେମିକା ସହିତ ବୋଧେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଉଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜିର ସେହି ପରିକା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ବ୍ୟଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ କବି ମନରେ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେହର ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ତାହାର ଅତୀତ ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟା ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଶରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିଥିବା ହେତୁକୁ କବି ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଲାଲି କିରଣ, ଆଉ କବିଙ୍କର ଭିତର ଦେହରେ ସେହି ଲାଲିମୟ ପ୍ରେମ ସ୍ମୃତିର ରକ୍ତିମ ଲାଲ ମନେପକା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କବି ଅନ୍ତରରେ ରକତ ବାହାରେ ରକତ ରାଶି, ରକତ ଶିଶୁ କାହିଁ ଯିବି ମୁଁ ଗୋ ଭାସି ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତୀକ କବିଙ୍କର ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଅବୋଧ ମନର ପରିଚୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କବି ସରଳ ମନ ନେଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ସେହି ଅତୀତର ସରଳ ଅବୋଧ ପ୍ରେମ ସ୍ମୃତି ସେହି କଥାକୁ ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଅଛି କବିଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଏକ କ୍ଷୀଣ ବା ଅଳ୍ପ କମନୀୟ ସ୍ମୃତି ମନରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଷାଦ ଯୁଗପତ୍ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଯୌବନର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରେମମୟ ମନେପକା ବା ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଆଲୋକରେ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ମନ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଥାଇ ମନେ ପକାଉଅଛି ଓ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କବିଙ୍କ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାହୀନ ଲୋକେ ଅଶେଷ ଅନନ୍ତ ରୀତିରେ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଫଳ ହୋଇ ବେଦନା ନେଇଥିଲେ। ନୂଆ କଥା କିଛି ଜମାରୁ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଥିଲେ ଜୀବନ, ଆଉ ଜୀବନ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ତଥା ବିରହତା ରହିବ, ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କବି ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ଆଦିମ ଏକ ବାରତା ବାକ୍ୟାଂଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ବିରହର ଆଦିମତା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ। କୋଉ ଦୂର ପୁରୁଣା ଅତୀତରେ କବି ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ବ୍ୟଥା ଆଜି ବି ଅଛି ଅଭୁଲା ହୋଇ। ମାନବ ଜନ୍ମିତ ସୀମାହୀନ ଅତୀତରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏହା ଅପର କବିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଏକ ଅତୀତ ଗାଥା କାହାଣୀର ଇତିହାସ, ଯାହା ମନର କୋଉ ଗଭୀରତମ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପ୍ରେମ ବିଫଳ ଗାଥା ଲୁଚିକି ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ମନ ଭିତରେ ଥାଇ ଆଜିର ଏହି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ କବିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କବିଙ୍କ ମନକୁ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର କରାଇଅଛି। କବି ନିଜର ଯୌବନରେ କରିଥିବା ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରେମର ରୋମାଣ୍ଟିକ ବ୍ୟଥାତୁର ଭାବନାର ସ୍ମୃତିଚାରଣର ଏ କବିତା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକଦା କବିଙ୍କ ମନରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ଯାହା ମନେପଡ଼ି ହୃଦୟ ମନକୁ ଦହି ଦେଇଛି। କବିତାରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯଥା ନଦୀ, ବଣ, ନୌକା, ନାଉରୀ, ବଂଶୀବାଦନ ଇତ୍ୟାଦି। କବିତାଟି ଏକାନ୍ତ ଭାବୋଦ୍ୟୋତକ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବା କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣ।